Dear students, welcome to the third class on circles. Today, we will discuss the continuation of the problems that we have discussed in the last class. They are the problems from the page 42, 43 and 44. Let us start by doing question number 6. So, welcome all of you once again. Now, read the sixth question. Two circles in the picture cross each other at A and B. We see here two circles meet at A and B. The points P and Q are the other endpoints of the diameter through A. എയിലൂടെ സ്മോളർ സർക്കിളിന് വരച്ച ഡയമീറ്റർ ആണ് എ പി. എയിലൂടെ ലാർജർ സർക്കിളിന് വരച്ച ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ക്യു. That means P and Q are the endpoints of the diameters. The diameters are drawn through A. We need to prove these points P, B, Q lie on a line. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരച്ച് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ക്യൂയിലൂടെ തന്നെ പോകും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഫിഗർ നമുക്ക് വേറെ വരക്കാം. നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വേറെ വരക്കണം. സി ലെറ്റ് us join PB. It is an extra work. PB join ചെയ്തു എന്ന പോലെ QB join ചെയ്യണം. സി QB also joined. Now ആ വർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താ? ജോയിൻ PB ആൻഡ് QB. ജോയിൻ PB ആൻഡ് QB. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനും വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ച ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത്. ഫോർ ആൻസർ യു ഹാവ് ടു റീഡ്രോ ദി ഫിഗർ. ഇൻ ദാറ്റ് ഫിഗർ യു നീഡ് ടു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്സ്. ഇനി നമുക്ക് എ ക്യൂവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം. സി എ ക്യൂ ജോയിൻ എ ക്യൂ ഓൾസോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ജോയിൻ PB QB. join PB QB and AB. ഇത് മൂന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം. Now consider the small circle. Consider the smaller circle. Their angle ABP. Angle ABP. See the circle. This smaller circle. There AP is its diameter. B is a point on the circle. Therefore, angle ABP will be angle in a semicircle. So, that one is 90 degree. Like that, angle ABQ. When we consider the larger circle, AQ is its diameter. Therefore, angle ABQ also is 90 degree. Because that one is also angle in a semicircle. Okay, this angle is 90 degree. This one is also 90 degree. Then what we have to write then? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഒരു ലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ ഇസ് എ ലൈൻ. 180 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വെൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവും. സി ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ചേർന്നാൽ ദർ സം ഈസ് നോട്ട് 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആംഗിളും ചേർന്ന 180 ഡിഗ്രി അല്ല. 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മീൻ ആംഗിൾ ABP പ്ലസ് ആംഗിൾ ABQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 പ്ലസ് 90 മീൻ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. ദെയർഫോർ P, അവിടെ ABP അല്ലല്ലോ, ABP പ്ലസ് ABQ. ഓക്കെ, ദെയർഫോർ P, B, Q ലൈ ഓൺ എ ലൈൻ എന്നുള്ളതായി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ. Now prove that PQ is parallel to the line joining the centers of the circles and is twice the long as it's this line. That means PQ,
the line the ഒറ്റ line ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. PQ is the line. Now this line is parallel to the line joining the centers of the circle. Since AP is the diameter of the smaller circle, there will be the center of the circle. Let us name it as AB, outer round, let us it be C. Now AQ is the diameter of the larger circle, and so there will be the center of the circle on that one as the midpoint of that one. If we join CD, what do we see? Triangle APQ is there. C and D are midpoints of two sides of a triangle. That are the centers of the circle. When we consider the triangle, that are the midpoints of the sides of two triangles. നമ്മൾ 9th standard പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Line joining midpoints of two sides of a triangle. Two sides of a triangle will be parallel to third side and half of third അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈന് ഇതിന് പാരലലുമാണ്, അതിൻ്റെ ഹാഫുമാണ്. തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം. അതാണ് നമ്മോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ലൈൻ ജോയിനിങ് P and Q, or this line is double twice the line joining the centers of the circles that we have proved. And so the second question also we have proved. Now read the 7th and 8th question. Here two questions are displayed together. As we answer 7th question, 8th question can be easily answered. What is the 7th question? Prove that two circles drawn the two equal sides of an isosceles triangle as diameters pass through the midpoint of the third side. Here this question is on an isosceles triangle. Let us draw an isosceles triangle. See, an isosceles triangle. Here we are going to draw an isosceles triangle. See, just to suppose this one is an isosceles triangle. Let us name that one as ABC. ABC be the isosceles triangle. AB and AC are two equal sides. Now, when we draw a circle with AB as diameter, AB diameter ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. See, here we need to draw a circle with AB as diameter. When a circle with AB as diameter is drawn, it passes through a point D on BC. BCയുടെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ലെറ്റ് us mark it as D. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇഫ് സർക്കിൾ വിത്ത് AB as diameter, see, circle with AB as diameter cut BC at D. AB diameter ആയിട്ട് വരക്കുന്ന സർക്കിള് BCനെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് D. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് D ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം AD ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ജോയിൻ ADനെ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സി, AD ഈസ് ജോയിൻഡ്. നമുക്ക് ADനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. സി, AD ഈസ് ജോയിൻഡ്. സി, അതിനെ നമുക്ക് സി, AD is joint. AD joint. Now, AB is the diameter and D is a point on the circle. Therefore, angle ADB. See, angle ADB now 90 degree. This angle will be 90 degree because it is angle in a semicircle. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു? ട്രയാങ്കിൾ ABC സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം AD എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് BCക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് വന്നു. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം AD ഈസ് ഡ്രോൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC എന്നായി. ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് ബേസിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമമുള്ളതുകൊണ്ട് BDയും CD ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ D അതിൻ്റെ BCയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെയാണ് AB ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യം എങ്ങനെ എഴുതാം? ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ
perpendicular drawn from vertex of an isosceles triangle pass through the midpoint of third side, through the midpoint of base. നമ്മൾ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ബേസ്. എന്തുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദെയർഫോർ ദി സർക്കിൾ വിത്ത് എ ബി ഡയമീറ്റർ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയും. ദെയർഫോർ ദി സർക്കിൾ, ബാക്കി എഴുതണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്, നിങ്ങൾ എഴുതുക. ദി സർക്കിൾ വിത്ത് എ ബി എസ് ഡയമീറ്റർ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് അവിടെ എഴുതുക. Therefore, the 7th question we have answered that one. In the 8th question, ഞാനത് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. That can be told yourself. That can be done yourself. അവിടെ it is said this one is a rhombus. See, prove that the 4 circles drawn with the sides of a rhombus as a diameter pass through the common point. ഈ റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതെല്ലാം ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് വരച്ചിട്ടല്ല. നമുക്ക് ഒരു റോംബസ് അവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ, ശ്രദ്ധിക്കുക. വെൻ വി ഡ്രോ എ റോംബസ് ദർ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പേജിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ എ റോംബസ്. ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ റോംബസ്. ഇത് റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ. ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളാണ്, ബിക്കോസ് ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റോംബസ് ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ. ഇഫ് യു ഡ്രോ സർക്കിൾ വിത്ത് ദിസ് വൺ ആസ് ഡയമീറ്റർ, ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകും. ഇത് ബേസായിട്ട് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാലും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സർക്കിൾ പോയ പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ പോകും. എന്ന പോലെ ദിസ് വൺ ഈസ് അഗെയിൻ ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. മീൻ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദിസ് വൺ ആസ് ഡയമീറ്റർ, that circle has to pass through this point, through the midpoint of the base എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതേപോലെ ഇതിനും അങ്ങനെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർക്കിളും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെയാണെന്ന് അർത്ഥം. എന്ന പോലെ ഈ ഫിഗറിനും അതന്നെ, ഇത് ഒരു കൈറ്റാണ്. ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദീസ് 2 sides ആർ ഈക്വൽ. നമ്മൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ബേസ് ആക്കി എടുത്താൽ ഈ 2 sides ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകും. ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാലും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകും. എന്ന പോലെ ഈ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിനും അതേ കാര്യം വരും. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ഈക്വൽസ്, ദീസ് 2 ആർ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ബേസായിട്ട് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സർക്കിൾസ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദി കോമൺ പോയിന്റ്. ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ഡൺ ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതി തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ഡൺ ദിസ് വൺ ഓൾസോ. Now read the last question. There a point on the semicircle is joined to the end points of the diameter. Then we know this will be a right angle triangle because angle in a semicircle is right angled. Then it is said in the question, each side of this right triangle are taken as the diameters of the semicircle, then semicircles are drawn. Then such a figure will obtain. Now this one is the diameter and a semicircle is here. This one is a diameter, a semicircle is lies along here. This one is a diameter and a semicircle is here along this way. When we consider this whole figure, we need to prove here in this question, this blue colored crescent and this pink colored crescent together, that is their area together, will be equal to the area of this right triangle. And so to prove that one, we will apply Pythagoras. Okay, just we know the properties of a right triangle. When a right angle triangle is there, this angle will be 90 degree. If we suppose this side by A, this one by B, this one by C, we know A squared plus B squared is equal to C squared. Pythagoras. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എ സൈഡായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി സൈഡായിട്ട് വേറൊരു സ്ക്വയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ സി സൈഡായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 സ്ക്വയറുകളുടെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ബി സ്ക്വയർ ആണ്, ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സി സ്ക്വയർ ആണ്.
ഈ രണ്ട് ഏരിയകളുടെ സമ്മ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഉള്ളത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഈ സൈഡ് ഉള്ള ഇതേ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ സൈഡ് എ സൈഡായിട്ട് വന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ബി സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് സി ആണെങ്കിൽ സി സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയകളുടെ സമ്മ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നും പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ. വി നോ ഇഫ് എ ഈസ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, ഇഫ് എ ഈസ് ഇതൊരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ സൈഡ് ഈസ് എ, അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3/4 a സ്ക്വയർ. ഇതിന്റെ സൈഡ് ഏരിയ √3/4 b സ്ക്വയർ. √3/4 a സ്ക്വയർ പ്ലസ് √3/4 b സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3/4 c സ്ക്വയർ. അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും √3/4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതല്ലേ. ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ചേർന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് ആദ്യമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് if we multiply both sides by √3/4 it will be √3/4 a squared plus √3/4 b squared is equal to √3/4 c square. ഇതെന്താ? ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും √3/4 ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും √3/4 c സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന പോലെ ഇനി ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മേലെ അതിന്റെ സൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി സ്ക്വയർ വരച്ചു, ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. ഇനി റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് നമ്മൾ വരക്കണത് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ആണ് വരക്കണത് എങ്കിലും അവിടെ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ ഈ ഹെക്സഗണിന്റെ ഏരിയയും അതേപോലെ ഇത് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഹെക്സഗണിന്റെ ഏരിയയും അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഹെക്സഗൺ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്മോളർ ഹെക്സഗണിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ലാർജ് ഹെക്സഗണിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിളും ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആകുന്ന ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെ ഏരിയയുടെ സമ്മ് ഈ ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വരണം. എന്താ കാരണം? ഇഫ് സപ്പോസ് ദിസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ, ദിസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ബി, ദിസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതും പറയാനോ. ഇതിനെല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a²/4 പ്ലസ് b²/4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു c²/4 എന്ന് പറയാം. a²/4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് b/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ. a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരു പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പൈ ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഇവിടെയും കൊടുത്തു, അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് എനിക്കുണ്ടാവും. ഇതെന്താ സാധനം? πr² പോലെ പൈ r² ഒരു ഫോമിലായത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പൈ a/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ, റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആകുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ, ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ് പൈ a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പൈ b/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ്. പൈ c/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയി നിൽക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ചേർന്നാൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള സെമി സർക്കിളും ചേർന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി,
A squared plus b squared is equal to c square. Why it is? Because here we suppose this side by a, this one by b, this one by c. Since this one is there, let us write the sum of areas of semicircles on smaller sides equal to area of semicircle on larger side എന്ന് പറയാം. Sum of areas of semicircles on smaller sides equal to area of semicircle on larger side എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമിസർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ദിസ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സെമിസർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ സ്മോളർ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയി നിൽക്കുന്ന സെമിസർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഓക്കെ, that answer will be equal to the area of the semicircle with this length as diameter. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളേർഡിൻ്റെ ഈ ബ്ലൂ കളേർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു C1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ക്രസൻറ്റ് 1 എന്നുള്ള കൊടുക്കാം. ഈ പിങ്ക് കളേർഡിനെ ക്രസൻറ്റ് 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ സെമിസർക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയും പാർട്ടുള്ള സെമിസർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ വലിയ സെമിസർക്കിളിൻ്റെയും ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരാനുള്ള, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ റീജിയൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു എ എന്ന് വിളിക്കാം. ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ. എന്നുപോലെ ഈ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഒരു ബി എന്ന് പറയാം. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് C1 പ്ലസ് ബി അല്ലേ, C1 പ്ലസ് ബി അല്ലേ സ്മോളർ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. അതേപോലെ അടുത്ത സ്മോളർ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് C2 പ്ലസ് എ ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ലാർജർ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ, അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ നിൽക്കുന്ന സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചതിന് ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം ആ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? എയും ടിയും ബിയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടി, ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദർ. Now see this equation. B and A lies at both sides, and so that can be cancelled. Therefore, this one tells us C1 plus C2 is equal to T. What does this one tells us? That means these two crescents, their areas equal to the area of this triangle. Okay, normally I think that you have understood this one. Okay, you can draw such a figure there in your notebook, and these steps only there in your notebook. Okay, have it done. Now let us conclude the class. Okay, thanks.